सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। तो मुने राज बनता है मुंज जा रहे हैं आई बच्चा बर्तमान भोग हुए हनुमान पाखे तो माने कौन प्रथम आप जो लोक आसिक कौन अर्डर देवे ना केमती कौन नवपंचक मूर्ति 9 हाथ उच्चता 5 हाथ चौड़ा महाप्रभु परिवार महाप्रभु जय जगन्नाथ सांग मैंने केमती अच्छा आशा करुँच आप भलरे थे मु भवानी मो यूट्यूब चैनल ट्रावेलर आपन एक नुआ अध्याय स्वागत करुँची। तो आज आम आसी पहुँचीचे पुरी जिलार शिरुली ग्राम रे शिरुली महावीर पाखे। तो आज यही भिडियो रे आपण मैंने बहुत किछि प्रश्नर उत्तर पाइबा सहित यही मंदिर कहानी विषय में जानवा पाई। भिडियो रे आपण मनी साहू कथा हो अबा अंजना माँ का पुष्करणी तो सबू यही भिडियो रे आपण पाई परिबे। तो शेष जाए रुहंतु आ भिडियो को एंजॉय कर। सबुठु बड़ कथा है आपड़ जो जगह को जीवा चाहूँगी से पहुँचे केमिति। तो पूर्व भली मु मोर डिस्क्रिप्शन रे एठी केमिति आसी पहुँचे लिंक रे दे देछि ता गूगल मैप यूआरएल। किंतु आपण आसिला बेले भी बहुत अंका बंका रास्ता है जमीती हेले किसी लोकाल लोक पचारि पारती आउ एठी आसी पहुँची पारे किसी असुविधा हे ना। ये पुरी ठू मात्र 29 किलोमीटर आउ चंदनपुर ठू आपण वीर नरसिंहपुर रास्ता देकी एठी आसी पहुँची पारे। आपण जदि पुरी किंबा भुवनेश्वर रु आसुचंती तो आपन को एई स्टॉपेज रु राइट साइड जीवा पड़ो। जदि भुवनेश्वर रु आसुचंती जदि पुरी रु आसुचंती लेफ्ट साइड एठू जीवा को आपन को पड़ो। तो एठू मात्र 14 किलोमीटर पड़ुची शिरोली महावीर। आपण जदि आसिला बेले जदि रास्ता रे एमती ग्रीनरी बोथ साइड रे आपन देखिया मिलुची ताहले जानि नेबे कि आपण ठीक रास्ता रे जाउछंती। एटी बिधारपुर रोड एटी आपण पचारि कि डायरेक्ट शिरोली महावीर जाई परिबे। तो एबे आमे आसी पहुंच जाइछु शिरोली महावीर रे। आउ एइटा आपण जोटा देखुचंती एइटा होची अंजना पुष्करणी। तो एठी टिके गोड़ धोई कि आमे मंदिर भीतर को प्रवेश करिबा। ये होची मंदिर बाहर परिवेश। एठी आपण भोग सालुकना आउ दीप सबू भितर को नहीं पारे। आ मंदिर भीतर भी मध्य दीप बिक्री करा जाउची। आउ गोटे दीपर मूल्य 10 टंका। दीप दे सारा पर आमे मंदिर भितर जड़े सेवायत भाईना खोजुलु जे कि आमको मंदिर विषय रे किछि अधिक तथ्य दे पारिबे। आउ आमे भेटिलु रंजित भाईना को। चलंतु रंजित भाईना संगे किछि पद कथा हेबा। हाँ भाईना कहतु आमर टिके मंदिर धूप आउ दीप आउ केमती भोग लगे ये सब विषय टिके शिव महावीर सेवायत सिंहारी पुष्पक रंजित महापात्र। ये महाप्रभुंर 12 मासरे 13 पर्व। हनुमान जी लक्ष्मी जगमोहन श्री जगन्नाथ मंदिर लक्ष्मी जगमोहन आसी 2.5 पाउंड पिछला 2.5 पाउंड। ये राति 4 मंगल आरती हुए माजना कराए। माजना कर सारापर महाप्रसाद समर्पण हुए। महाप्रसाद समर्पण बल्लभ हुए। द्विपहर धूप 12टा बेले सकाल धूप द्विपहर धूप कराए। से धूपदी महाप्रभुंर अन्न डालमा पिठा बाहर प्रसिद्ध पिठा जोटा सूर्य को ग्रास करने जाते से शांति होगा एंडुई पिठा तार ना हूँ महाप्रभुंर प्रत्येक दिन अहरह भोग होता है। तापर संध्या बेलू संध्या आलती तापर बड़ सिंगार शरण धूप पहुड़ आलती राति 10टार महाप्रभु पाखे पढ़। तापर दिन राति 4टार मंदिर खोल जाए। नवपंचक मूर्ति 9 हाथ उच्चता 5 हाथ चौड़ा। ये हनुमान जी लांजपीठ गोटे अच्छी श्री महावीर 3टी पार्श्व देवता बटेश्वर अटेश्वर नटेश्वर अंजना माँ अच्छा। एकादश रुद्र अवतार हनुमान जी श्री महावीर
ଏଠି ଯେକୌଣସି ମାନସିକ କରିଥାନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ମାନସିକ କରିଥାନ୍ତି ଠାକୁର କାହାକୁ ନିରାଶ କରିକି ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ପଣାଜାତ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ମାସ ମେଷର ବୃଷ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ପଡ଼େ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ଭଣ୍ଡାର ଗୃହ। ଏଠି ଗଦା ଖଡ଼ଗରେ ଝାଡ଼ିଗଲେ ଯେତେ ବ୍ୟାଧି ପୁରୁଣା ରୋଗ ହୋଇଥାଉ ସେଠି ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇକି ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଗି କରିଥାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ। ଏବଂ ଏ ଗଦା ଟିକେ ଛୁଆଁଇଦେଲେ ଯେତେ ଋଣୀ ଗାରେଡ଼ି ହେଇଥାଉ ସେ ଗଦାର ସ୍ପିରିଟ୍ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଛି। ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସିକି ତୁମେ ଗଦା ଟିକେ ଝାଡ଼ି ହେଇକି ଗଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତ ନିଜେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଭାଇନା ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ବହୁ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି, ଶରୀର ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏହି ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଖରେ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଅଛି। ବିଶ୍ୱରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ହୁଅନ୍ତି ଶିଳୁ ମହାବୀର ପୀଠ ଜାଗା। ଯେମିତି ଅନେକ ମନ୍ଦିର ତୋଳି ଦେଉଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିରରେ ହନୁମାନଜୀ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶିଳୁ ମହାବୀର ହେଉଛନ୍ତି ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିର ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଏବଂ ବହୁ ପୁରାଣ ରାଜରାଜର ଠାକୁରଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତା। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚୁଡ଼ା ଘାସ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭୋଗ। ରଞ୍ଜିତ ଭାଇନାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ତ ମୁଁ ବି ଚାଲିଲି ଭଣ୍ଡାର ଗୃହ ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ସେଠି ଗଦା ଆଉ ଝାଡ଼ୁରେ ଝାଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଠି ଝାଡ଼ି ହେଇସାରିଲା ପରେ ବାସ୍ତବିକ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଅନୁଭୂତି ମୋତେ ମିଳିଲା। ତ ଆପଣ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଏଠି ଗଦା ଆଉ ଝାଡ଼ୁରେ ଝାଡ଼ି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିବ, ତ ଶିରୁଳି ମହାବୀର ଏଇ ଜାଗାରେ କାହିଁ ହେଲା, ଶିରୁଳି ଗ୍ରାମରେ କାହିଁକି ମହାବୀର ମନ୍ଦିରଟି ହେଲା? କାରଣ ଆମ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିବ ମହାବୀର ବି ଅଛି। ତ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପରେ ଚନ୍ଦନପୁର, ବୀରନରସିଂହପୁର, ଶିରୁଳି ଗ୍ରାମରେ ଶିରୁଳି ମହାବୀର ଅଛି। ତ ୟା ପଛରେ ବି ଗୋଟିଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟି ଅଛି, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତ କଥା କ'ଣ, ସେତେବେଳେ ହନୁମାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ରହୁଥିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ରହୁଥିଲେ ସେଠି ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଏତେ ଜୋରରେ ନେଉଥିଲେ ତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଶୋଇବାରେ ନିଦ୍ରାଭଙ୍ଗ ହେଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ କି ହନୁମାନଜୀଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଯେତେବେଳେ ନେଉଛନ୍ତି ଏତେ ଶବ୍ଦ କରୁଛି ତ ଶୋଇବାରେ ମୋର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତ ସେହି ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀ ବୀର ହନୁମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ କି ତୁମେ 2.5 ପାଦ ପଛକୁ ଚାଲିଯାଅ। ତ ସେହି ସମୟରେ ହନୁମାନ ବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥାକୁ ସମ୍ମାନ ରଖି 2.5 ପାଦ ପଛକୁ ଆସିଥିଲେ। ତ ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ପାଦ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏହି ଶିରୁଳି ଗ୍ରାମରେ। ତ ସେବେଠୁ ଏହାର ନାମ ଶିରୁଳି ମହାବୀର ନାମରେ ପରିଣତ ହେଇଛି। ଆଉ ଯେମିତି ନୀତି ଆମର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ହୁଏ, ଏଠି ବି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇଭଳିଆ ରୀତି ହେଉଅଛି, ଯେଉଁଠିକି ଆମେ ଭାଇନାଙ୍କଠୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଏଠି ମହାରଥ କୁଢ଼ୁଆ ଯେମିତି ଆମର ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ହୁଏ ସେମିତି ଏଠି ହନୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଆସେ ଆଉ ପୂଜା ହୁଏ। ଆଉ ଏହା ବି କୁହାଯାଏ ହନୁମାନଙ୍କ 2 ଚକ୍ଷୁ ଭିତରୁ ପ୍ରଥମ ଚକ୍ଷୁ ରହିଥାଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁକି, ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚକ୍ଷୁ ରହିଥାଏ ରାବଣଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଲଙ୍କା ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁକି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଗ ହୁଏ ହନୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ତ ମାନେ ଏଠି କ'ଣ ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଲୋକ ଆସିବେ କ'ଣ ଅର୍ଡ଼ର ଦେବେ ନା କେମିତି କ'ଣ ଅର୍ଡ଼ର ଦେବେ? ଯେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଲୋକ ଆସିଲା ଏମିତି ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଠି ଆସିଲା ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ, ତାପରେ ଆପଣ ସବୁ ଆୟୋଜନ କରିବେ ବରାଦରେ। ତ ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କହିବେ କେମିତି କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ କ'ଣ ନେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାଇସ୍, ଗୋଟେ ଯେଉଁମାନେ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ। ଆମର ନଡ଼ିଆ 4ଟା ପଡ଼ୁଛି, ଆଜ୍ଞା, 100 ଗ୍ରାମ ପଡ଼ୁଛି, ଆଜ୍ଞା, ତାପରେ ସେଥିରେ ଚିନି ମସଲା ସେଇଟା ଇଏ, ହଁ 60 ଟଙ୍କା ନେଉଛି କିଲୋ। ଆଜ୍ଞା। ଅର୍ଡ଼ର ଆଉ ସେମିତି କିଛି ଆଗୁଆ ହେଇକି ରହୁନି ଯେଉଁଟାକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖେ ଭୋଗ ହେଇଛି? ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ସେଟା। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଧନ୍ୟବାଦ। ମିନିମମ୍ 1 ଦିନ ରହିବ ନା ଇଏ। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଭାଇନା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଏଠି ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେଇଛି? ଏଠି ଶିରୁଳି ମହାବୀର ହେଇଛି, ଏତେ ମନ୍ଦିର ଏଠି ବହୁତ ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣ ଏଠି ନିଜର ଅନୁଭୂତି କ'ଣ? ଆମର ଟିକେ ମିନିମମ୍ ଅନୁଭୂତିରେ
ଠାକୁର ମାନସ ପୁରା କରିବାରୁ ରୋଷେଇବାସ করে ନିଜ ଓ ଆପଣଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି ମାନସିକ ପୂରଣ ହେଇଛି ତ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେଠି ଆପଣ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ ଭିତର ରୋଷଶାଳା ବି କେମିତି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖେ ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଚୁଡ଼ା ଘଷା ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯେଉଁଟାକି ଚୁଡ଼ା ଘଷା ଭୋଗ ଲାଗେ। ତ ଆପଣ କ'ଣ ରୋଷେଇ ଆଜି ହେଉଛି? ଆମର ଶଙ୍କୁଡ଼ି ଅରୁଆ ହଁ ତ ଚୁଡ଼ା ଘଷା ସହିତ ଶଙ୍ଖୁଡ଼ି ଭୋଗ ବି ହେଇପାରେ ଯେମିତି ଅରୁଆ ଅନ୍ନ ହେଇପାରିବ ଡାଲମା ହେଇପାରିବ। ତ ଆପଣ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି ମନସ୍କାମନା କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଠି ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଆସି ରୋଷେଇବାସ ବି କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଭଲ ଜାଗାଟିଏ ଆଉ ଆସିଲେ ଏଠି ମାନେ ବାସ୍ତବିକ ଗୋଟେ ଅନ୍ତର ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ହିଁ ମିଳୁଛି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଏବେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ଏଠି ଶଙ୍ଖୁଡ଼ି ଭୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଯେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖେ କି ଏଠି ଶିରୁଳି ମହାବୀରରେ ଯେମିତି ଚୁଡ଼ା ଘଷା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭୋଗ ବୋଲି ଆପଣ ରଞ୍ଜିତ ଭାଇନାଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଥିଲେ ଆଉ ବି ମଧ୍ୟ ଏଠି ଶଙ୍ଖୁଡ଼ି ଭୋଗ କରାଯାଏ ଯେମିତିକି ଅରୁଆ ଭାତ ଡାଲମା କ୍ଷୀରି ଖଟା ଇଏ ସବୁ ବି ଭୋଗ ଶିରୁଳି ମହାବୀରରେ ହୁଏ। ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଆପଣ ବି ଆସି ଏଠି ରୋଷେଇ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହି ରଖେ ଏ ଶିରୁଳି ମହାବୀର କି ସୌରୀ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି କୁହାଯାଏ ଅଞ୍ଜନା ପୁଷ୍କରିଣୀ। ଏଠି ଅପୁତ୍ରିକ ପୁତ୍ରିକ ହୁଏ ତା ମାନେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ନଥାଏ ଆପଣ ଏଠି ଆସି ମନସ୍କାମନା କରନ୍ତି। ଆଉ ଅଞ୍ଜନା ପୁଷ୍କରିଣୀ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଉଛି ସେଠି ଆପଣ ସ୍ନାନ କରିବେ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଠି ଦର୍ଶନ କରି ମହାବୀରଙ୍କ କାମନା ରଖିଲେ ଆପଣ ମନସ୍କାମନା ଏଠି ନିଶ୍ଚିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହା ହେଉଛି ଅଞ୍ଜନା ପୁଷ୍କରିଣୀ। ତ ଆପଣ ଏଠି ସ୍ନାନ କରି ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ମନସ୍କାମନା ରଖିପାରନ୍ତି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଟିକେ ବଡ଼ ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଏହାକୁ ଦୁଇଟି ପାର୍ଟରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛି। ତ ପାର୍ଟ 1 ଆମେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ପାର୍ଟ 2ରେ ମୁଁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆସିବି ଶିରୁଳି ମହାବୀରର ଆଉ କିଛି ରହସ୍ୟ ସହିତ। ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। सब्सक्राइब करते जय वक्त ना हिंद। घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे।